नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम सह अच्छा भद्रकर जड़े जनाशुना समाजसेवी जहाँकि समस्ते जानते पिला वयस्क लोक पर्यंत सी समाजसेवी होती अशोक कुमार महांती जे सबु समय गरीब असहाय लोकों पाखरे पहुंची था। से जलछत्र कहतु वस्त्र बंटन कथा कहतु विभिन्न समय गरीब असहाय लोकों पाखरे पहुंची खाद्य बंटन करने कथा कहतु यही सब कार्य करी अनेक प्रशंसा साउटुचंती। खाली सेतिकी नुहे से घर पोड़ी हो दुर्घटना ग्रस्त हो से जगार भी पहुंची था श्रीजुक्त अशोक कुमार महांती। विशेषकर भद्रक सहर में दुईटी ट्रैफिक पोस्ट जो होउची आपण माने देखुथिबे भद्रकवासी भद्रक जी आसीथिबे आपण देखुथिबे अपरदिना छक एवं बाईपास छक दुईटी ट्रैफिक पोस्ट होईची। सेतबेले जे भद्रक विधायक थिले संजीव कुमार मल्लिक एवं सांसद मंजुलता मंडल तांकरी सहयोग नैथिले एवं अशोक बाबू को प्रचेष्टा निजस्व प्रचेष्टा रे से जो ट्रैफिक पोस्ट दिटा होई परिछि। तबे आज आमे तांको पाइचु तांको सह कथा हबा तांकर आज किछि हृदयर कथा आज आमे जानिबा जे भद्रकर लायंस क्लब रो चारि थर सभापति भावे रही सारी चारि थर सभापति जे कि केबे केही रही नथिले भद्रक रे। आपणकर देखिबे सारा विश्व रे लायंस क्लब जोटी अछि सेठी थरे जे सभापति होती सेकेंड थर सभापति पद पाइया तांकर कष्ट हो जाए। से चारि थर सभापति रही भद्रक रे एबे तांको गोटे गुरु दायित्व मिलिछि 12टी जिल्लार दायित्व नहीं लायंस डिस्ट्रिक्ट सेकेंड गवर्नर पदवी रे से आज मनोनीत होइचंती। तांको से आज कथा हवा श्रीजुक्त महांती चाणक्य को स्वागत। नमस्कार। तो कौन कहिबे जे आपण भद्रक जिल्ला रे चारि थर सभापति पदरे रही लायंस क्लब रो जाके इतिहास केबे केही रही नथिले तो एबे 12टी जिल्लार दायित्व नहीं जे प्रथमे आपण हमकु जणांतु जे दर्शक माने जानिबे जे आपण समाज सेवा को काहे अपनाइले। मो प्रथमे चाणक्य न्यूज को धन्यवाद भद्रकर समस्त जनसाधारण को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन जे समस्ते चाणक्य न्यूज को देखुचंती शुणुचंती एवं तांका हृदयर कथा मध्य बुझुचंती। आज जो मते क्वेश्चन कले जे भद्रक रे मु चारि थर जो सभापति रहिले लायंस क्लब रे एटा बड़ गौरवर कथा मो पाई मध्य गोटे चैलेंज थिला जो चैलेंज बड़ रे मु आज भद्रक किछि नाम करिछि मोर परिचय सृष्टि करिछि। मु मध्य जड़े राजनीतिक परिवार व्यक्ति मो बापा स्वर्गत रत्नाकर महांती भद्रक पूर्वतन विधायक थिले तेणु से दृष्टि मो मध्य किछि परिचय पाइछि। सबुठारु बड़ कथा मते लायंस क्लब ही गोटे बड़ परिचय देला जे मो लायंस क्लब रो चारि थर भद्रक रो सभापति हेली वर्तमान मध्य जोन चेयरमैन वर्तमान अच्छी। तेणु लोक माने मते भल पाइथिले मो क्लब रो सदस्य माने मते बहुत भल पाइथिले। जो आपण कहिले ट्रैफिक पोस्ट हो अच्छी जदि दियो नाही जदि नियो हो किंबा जलछत्र हो घर पोड़ी हो जेकोसी लोकों पाखरे जेकोसी साहाय्य सहयोग रे मु सब बेले हाथ बढ़ाई। मोर गोटे कथा मु सब बेले चिंता करे मु किछि लोक मानक पई करिवि और करूछि मध्य मु सब बेले लोक मानक कहिछि समस्त को मोर गोटे उपदेश रहे आपण जेते इनकम करंतु ता देहरु किछि गोटे पर्सन लोक मानक सेवार ही लागू। तेणु मोर मध्य से प्रयास रही से चेष्टा रही मु 10 टंका इनकम कले मु 2 टंका पब्लिक खर्च करे। पब्लिक जो गरीब लोक अच्छे असहाय लोक अच्छा कि जो मैंने खावा पाऊना पिंधा पाऊना तांक मानक पई मोर किसी साहाय्य सहयोग सब रही मु बहुत अनुष्ठान सहित जड़ित। तेणु आज जो मते जो गवर्नर पोस्ट मिलला सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एटा
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କ୍ଲବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 45ଟା କ୍ଲବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି 100% ଭୋଟ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା କେବେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ ହୋଇନଥିଲା। এটা ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ କ୍ଲବର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର 45ଟା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଚାଣକ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପାରିବାରିକ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କି କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଗେଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ। ସେଠି ବିଜେଡି ହଉ, ବିଜେପି ହଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ସେଟା ଅଲଗା ବାଟ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଦେବା। ତା ବଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଅଛି ଯଦି ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆପଣେଇଲେ? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତ 2 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତ କଣ ପାଇଁ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ବାଟ, ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ର ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆମ ଇନକମ୍ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେ ଇନକମ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇନକମ୍ କରିକି ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଇନକମ୍ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମୋଟୋ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ? ଆଗକୁ ଏଇ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସମାଜସେବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାଜସେବା ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଁ ହେଲି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଜସେବା। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ମୋଟୋ ହେଉଛି ୱି ସର୍ଭ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହେଉଛି ୟାର ହେଉଛି ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 322C5, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଦ୍ରକର କିଛି କାମ କରିଛି, ଭଦ୍ରକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋତେ ଲୋଡ଼ିଲା ଯେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେବା କରି ଏ କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ହଉ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କରୋନା ଟାଇମରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କରୋନା ଟାଇମରେ ଆପଣ ସେ ଗାଡିରେ ସବୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଡିଆ ଦିଅନ୍ତି, ଛକ ବାଇ ଛକ ଆପଣ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ତ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କରୋନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମାସ୍କ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 50 ଟଙ୍କା ଦାମ, ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯିଏକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ଆଉ କରୋନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ
ମୁଁ କରୋନାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିନଥିଲି। ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କି ଇଏ କଲେ ଆପଣ ନିଜ କରୋନା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କିଛି ପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲୁ, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲୁ, ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି, 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରକର କିଛି କରିପାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅନେକ ଅସହାୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛି ଯଦି ନିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ନିଅ, ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, এটা କେତେ ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଅଫିସ ଟାଉନ ଥାନା ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଥରି ଥରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଗୋଟେ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା, ନୂଆ ଲୁଗା ପଡ଼ି ରହିଛି, ବେଦରକାରୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଗଦା କରି ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ନିଅ, ଏ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ କ୍ଲବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ନିଅ। এটা ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ। এটা 7 ବର୍ଷ ଆମର ପଦାର୍ପଣ କଲା ଭଦ୍ରକରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲି, ଏ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 45ଟା କ୍ଲବ ଅଛି, ସେ କ୍ଲବ ଲେଭେଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ 45ଟି କ୍ଲବରେ ଏକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଚଳାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ନିଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସେ, 1.5 ମାସ, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଳଛତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଜଳଛତ୍ର ଖରା ଦିନ ସଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଳଛତ୍ର କରିକି ନିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପ୍ରୟାସ କଣ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି 2 ଦିନ କି 4 ଦିନ କରିବୁ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜି ଦହି ସରବତ ହଉ କି ପୁଦିନା ସରବତ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହଉ, ଏଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 1 ମନ୍ଥ କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଆଗ୍ରପଡ଼ା ହଉ, ଚାନ୍ଦବାଲି ହଉ, ବାସୁଦେବପୁର ହଉ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଭଦ୍ରକକୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିବ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଏକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମର 1.5 ମାସର ପ୍ରୟାସ। 1.5 ମାସ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦହି ସରବତ ଦିଆଯାଏ, 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, 12ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ ସେ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, କଣ ଆପଣ କହିବେ? ଆମର 12ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ସେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଇଭଳିଆ 12ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ଏଇ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, 3ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି 322C5। ଆମ କ୍ଲବର ନାଁ ହେଉଛି 322C5। ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟ 2ଟି କ୍ଲବ, ଅନ୍ୟ 2ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ 12ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12ଟା, କାହାର 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ଲବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ
ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 12ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତେ କ୍ଲବ ଅଛି ଏ ସବୁକୁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ କରିବି ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେବୁଲରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଥିଲେ, ହୃଦୟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଚାରି ଥର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବେ ସେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅବହେଳା ଥିବ, ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବ, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ସେ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲବ, ସେ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ, କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଥିଲୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ, ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଣକ୍ୟ ନ୍ୟୁଜକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।